सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत स्वागत है तुहाडा मेरे इस यूट्यूब चैनल के उत्ते। अज मैं अपने इस चैनल के लिए पहली वीडियो जी है वो रिकॉर्ड कर लग्या। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि पिछले दिनों के पंजाब सरकार ने एक निज़म जिहड़ा है वो जारी किया है कि पंजाब दे विच होने वाले किसी भी पेपर के लिए जिहड़ा कि कंपीटेटिव एग्जाम जिन्होंने आपां कह दिंदे आ उन्हां दे लई पंजाबी का पहला जिहड़ा पेपर है वो पास करना लाजमी होएगा। अक्सर देखने के आया कि पंजाबी विषय नूं विद्यार्थी ने जिहड़े बहुत हल्के च लैंदे ने ते कई बार फिर ये उन्होंने लिए मुश्किल का सबब भी बन जाता है। सो एक पंजाबी का अध्यापक होने के नाते मैं एक अपना फर्ज समझदा होया ये वीडियो लैक्चर ने जिहड़े वो रिकॉर्ड करने शुरू कर रहे हैं कि जिहड़े भी विद्यार्थी कंपीटेटिव एग्जामां की तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने ये लैक्चर ने जिहड़े वो काम आने वाले ने। तो मेरी कोशिश रहेगी कि पंजाबी विषय के नाल संबंधित हर एक विषा जिहड़ा पेपर के विच सवाल के रूप तुहाडे तो पूछा जाएगा उसनूं बहुत सौखे तरीके दे नाल बहुत विस्तार दे विच जिहड़ा जाके है तुहानूं वो समझाया जाए। सो अज आपां पहला जिहड़ा टॉपिक शुरू कर लगे हाँ उस टॉपिक का नाम है जी साहित्य के रूप। साहित्य जिहड़ा कि आदि काल तो लैके हुण तक लिखिया जाता रहा है, ये वक्रे वक्रे रूपों के लिखा गया, वक्रियां वक्रियां विधावां दे विच लिखा गया जिस दे लई असीं अंग्रेजी दे विच शब्द जॉनर वरत लैंदे हैगे। सो वक्रे वक्रे जॉनर ने जिहड़े वो साहित्य दे सानूं मिलदे ने। ठीक है जी, अज आपां यही समझांगे कि साहित्य हुंदा की है, इहदे किहड़े-किहड़े रूप हुंदे ने ते पंजाबी साहित्य दे विच आदि काल तो लैके हुण तक किहड़े-किहड़े रूप ने जिहड़े वो सानूं मिलदे ने। सो पहला साडे लिए जरूरी है कि असीं ये समझिए कि साहित्य शब्द जिहड़ा है ये की है। सौखे रूप च जिहड़ा है वो अक्सर कह दिता जाता है कि साहित्य दो शब्दों तो मिलकर बनिया सा प्लस हित। सा का मतलब है सारे, हित मतलब फायदे दे विच, पक्ष दे विच, भाव वो लिखी हुई रचना, वो लिखी हुई रचना ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਤ ਅਖਵਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ये गल कहने तो वेखण चाहता है कि जिहड़ियां किताबां डॉक्टरी दियां ने, जिहड़ियां किताबां कानून दियां ने, ये भी तो सब दे हित विच ने। डॉक्टरी की किताब भी सब दे फायदे लई हुंदी है, कानून की किताब भी सब दे फायदे लई हुंदी है। की फिर ये भी साहित्य अखवाउणगियां? पर जवाब कि नहीं, साहित्य नहीं अखवाउणगियां। फिर साहित्य विच ऐसा की हुंदा है कि जो इन्हां किताबां दे विच जां इन्हां लिखतां दे विच नहीं हुंदा। तां इक्को ही चीज़ है, वो है जी कल्पना। दूसरी चीज़ जिसनूं असीं रस कह दिंदे हां। साहित्य तो भाव ऐसी रचना तो है जिहड़ी काल्पनिक होवे ते नाल दी नाल उस दे विच कोई ऐसा रस होवे जिहड़ा पढ़न वाले नूं, सुनन वाले नूं सम्मोहित कर लवे, अपने असर दे विच लै लवे। ठीक है, तो ये एक ऐसा जिहड़ा है तत्त है साहित्य का जिहड़ा कि उस रचना दे विच हुंदा है, जिहड़ा तत्त उस रचना नूं साहित्य बनाउंदा है, जां कह सकते हैं कि बाकी दीयां रचनावां जिहड़ियां साहित्य नहीं हैगियां उन्हां तों निखेड़दा है। इस चर्चा दे उत्ते आपां अगे जाके थोड़ी होर चर्चा भी करांगे इसे गल नूं लैके। फिलहाल एक अगली गल ये कि साहित्य शब्द जिहड़ा है ये बहुत बाद दे विच जाके होंद दे विच आया। संस्कृत जिहड़ा शास्त्र है, संस्कृत उहदे विच शब्द वरते जांदा सी जी काव्य। ठीक है, आप इहनूं अगे जाके कर लैंदे हैं कि संस्कृत दे विच साहित्य दे लई सब तो पहला काव्य शब्द जिहड़ा है वो वरत्या जांदा सी। काव्य शब्द दे अगे दो रूप ने जिहड़े वो कर लए जांदे सी। एक सी श्रव्य रूप ते दूसरा सी दृश्य रूप। ठीक है, इहनूं तुसीं श्रव्य काव्य भी कह सकते हो ते इस नूं तुसीं दृश्य काव्य भी कह सकते हो, जां कह लो कि यह कहा जाता सी।
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵਿ ਤੇ ਸ਼ਰਵ ਕਾਵਿ। ਸ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਟਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇਕਾਂਗੀ। ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਵ ਕਾਵਿ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਾਸਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਵਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਵ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਵ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਔਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੀ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਇਕਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਵੇਖੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਜੁਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨ ਇਹ ਗਾਇਆ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜੂਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੰਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਤੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਅਜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਜੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਛੰਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਛੰਦ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 2 ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ 4-5 ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਛੰਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ-13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਹਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਤਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਦੋਹਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਮਾਤਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ 13+11 ਮਾਤਰਾ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਚਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਦੋਹਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਹਰੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 130 ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 130 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 112 ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਚਨਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ 112 ਨੇ। 18 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 5 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 1 ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। 45, 18 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, 5 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, 1 ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 8 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਛੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੰਦ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 130 ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 112 ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨੇ, 18 ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ 18 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 45, 18 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਫੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਅਸਾਨਾ ਹੱਸ ਕਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਣ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਝੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੁਬਾਈ। ਰੁਬਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੁਬਾਈ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚਾਰ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਕਾਂ, ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਛੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਂਤ ਫਿਰ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ, ਜਾਂ ਚੌ ਮਿਸਰੀ। ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਕ, ਤਾਂ ਚੌ ਮਿਸਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬੈਂਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 57 ਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਰਵਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਚਰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ 1 2 3 4 ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਹੈ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਸਮ ਤੁਕਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮ ਕਾਫੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆਈ ਛੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ, ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਦੇ ਜੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈ ਜਾਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਜ਼ਲ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇਗੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮਹਿਕ ਦੀ ਲਾਈ, ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਜੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਦੱਸਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਭਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਾ ਸਜਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਭਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਾ ਸਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਹੈ ਇਹ ਫੇਰ ਇਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਕਾਂਤ ਰਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 12ਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 12ਵਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਟ ਰਿਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਟ ਰਿਤੂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁੱਤੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹੈ। 12 ਮਾਹ ਨਹੀਂ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਖੱਟ ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਤੁਖਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 12 ਮਾਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ। 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਯੋਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਵਿਰਹਾ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਇਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੇਲ ਜਾਂ ਵਸਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੱਗਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾਇਕ ਨਾਇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਵਿ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਯੋਗ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਜਾਂ ਵਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 12 ਮਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 12ਵਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, 12ਵਾਂ ਮਾਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝ ਤੇ ਤੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿ ਤੁਖਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਝ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਕਰਾ ਵੇ ਕੰਡਿਆ ਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕੋਹ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਕੋਹ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ 12 ਮਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 12 ਮਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ। ਘਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸੋ 12 ਮਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਾਹ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਇਕਾਂਗੀ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ, ਸੰਸਮਰਨ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।